السلام علیکم دوستو، میں جی نجم۔ پورا پنجاب اس وقت سیلاب کی تباہ کاریوں کا شکار ہے۔ پورا پاکستان اس وقت موسمیاتی تبدیلیوں کا خمیازہ بھگت رہا ہے۔ یہ وہ خمیازہ ہے جو کہ ہمارا پیدا کردہ نہیں ہے بلکہ پوری دنیا کا پیدا کردہ ہے، اور نتیجہ یہ ہے کہ ہمارا ملک اس سے زیادہ سفر کر رہا ہے، انڈیا زیادہ سفر کر رہا ہے۔ اگر ہم بات کریں پوری دنیا میں لوگوں نے اس موسمیاتی تبدیلی کے لیے اپنی پلاننگ کی، اس کے باوجود آپ دیکھیں مختلف ممالک، امریکہ، دبئی، ان جگہوں پر آپ دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ بہت زیادہ جو ہے تباہی ہوتی ہے جب کوئی بڑا سیلاب آتا ہے، بارشیں زیادہ ہو جاتی ہیں، ساری چیزیں وہاں پہ موجود ہیں۔ اب پاکستان کی بات کر لی جائے تو ہماری آپ کو پلاننگ کے احوال معلوم ہے کہ ہماری پلاننگ کی کیا صورتحال ہے۔ اب جب پلاننگ نہیں ہوگی، آپ کو پتہ ہوگا کہ یار یہ ہونا ہے، اور پلاننگ نہیں ہوگی تو نتیجہ یہ ڈیزاسٹر کی صورت میں ہوتا ہے۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں پارکیو سٹی کی۔ میں نے کل ایک ویڈیو لگائی، اس سے بھی لوگوں کے بڑے عجیب و غریب تاثرات آ رہے ہیں۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ پیڈ پروموشن ہے، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ میں نمائندہ ہوں، اس طرح کی چیزیں بات کر رہے ہیں۔ تو میں کچھ چیزیں واضح کرنا چاہتا ہوں۔ پہلے نمبر پہ یہ ہے کہ جب یہ صورتحال پیدا ہوئی، بہت سارے دوستوں نے مجھے کالز کی، اپنی خیریت سے آگاہ کرنے کے لیے کہا گیا، تو میں نے بہتر یہی جانا کہ جو صورتحال ہے وہ دکھائی جائے۔ دیکھیے، جب معاملات ڈیزاسٹر کی صورت میں آپ کے سامنے آتے ہیں تو اس وقت صورتحال یہ ہوتی ہے کہ اس وقت افراتفری کی صورتحال ہوتی ہے۔ افراتفری کی صورتحال میں آپ کو ریلیکس کرنا ہوتا ہے، نہ کہ اور پینک کرنا ہوتا ہے۔ نتیجہ کیا ہوا ہے؟ پارک ویو سٹی کو لے کر دوستوں نے جناب ایسی ایسی ویڈیوز بنائی، ایسی ایسی جو ہے چیزیں شیئر کی، یوں لگا جیسے ایک تباہی پھیلنے والی ہے اور اس طرح کے معاملات ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ کوئی پارک ویو سٹی میں سیلاب نہیں آیا، یہ پورے پنجاب کے اندر آیا ہے، اور بہت سارے دوست یہ بات کر رہے ہیں کہ دریا اپنا رستہ واپس لے رہا ہے۔ اچھا، قانونی غیر قانونی کی بحث میں نہیں جاؤں گا۔ قانونی غیر قانونی کی بات کریں گے کہ اگر گورنمنٹ نے الاؤ کیا ہے کہ یہاں پر سوسائٹی بن سکتی ہے تو اٹ مینس کہ یہ قانونی ہے۔ اب ایک فطرت اور غیر فطری چیز ہے، وہ یہ ہے کہ ظاہر ہے دریا کا ایک رستہ ہے، دریا نے اپنا رستہ واپس لینا ہے، تو اس رستے میں جو بھی اسے رکاوٹ نظر آئے گی اس نے اس کو عبور کرتے ہوئے جانا ہے۔ اب یہ دو مختلف تھیوریز ہیں۔ اگر آپ فطرت کی بات کریں تو فطرت والی تھیوری کے ساتھ میں ایگری ہوں، لیکن اگر قانونی غیر قانونی کی بات کریں تو اس کے ساتھ میں بالکل بھی ایگری نہیں ہوں، کیونکہ یہ اگر گورنمنٹ آف پاکستان اس کو ڈکلیئر کرے گی کہ بھئی یہ جگہ آپ رہائش کے لیے استعمال کر سکتے ہیں تو یہ رہائشی جگہ ہے۔ اب اگلی ہم صورتحال دیکھ لیتے ہیں کہ جو سیلاب ہے، سیلاب کا پانی تقریباً آدھے پنجاب کو ڈبو چکا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ خالی پارک ویو سٹی ہی اس سے متاثر ہوئی ہے، یہ پارک ویو سٹی میں ہی یہ معاملات ہوئے ہیں۔ لوگوں کے ایسے ایسے کمنٹس اور عجیب و غریب کی پتہ نہیں، وہ چاہتے ہیں کہ جناب پارک ویو صفحہ ہستی پہ نہ رہے، پتہ نہیں کیسے کیسے لوگوں کی خواہشات ہیں، بددعائیں ہیں۔ بہرحال اللہ پاک ان کی توفیقات کا اجر دے۔ اب بات کر لیتے پارک ویو سٹی کی انتظامیہ کی۔ پارک ویو سٹی کی بات کریں تو میں نے تقریباً 2018 کے اندر یہاں پہ گھر لیا۔ اب 2018 کے اندر سے لے کے جب میں نے یہاں پہ یہ جو آپ کو سٹریٹ بیک سائڈ پہ نظر آ رہی ہے، یہاں پر میں 2018 میں آیا، اور اس گلی میں شاید ہی کوئی خال کوئی گھر موجود ہوگا جب میں نے یہاں پہ گھر بنایا۔ اب اس وقت سے میں یہاں پہ رہائش پذیر ہوں، جب یہاں پر شاید روٹی وغیرہ بھی لینے کے لیے مجھے باہر جانا پڑتا تھا، ادھر کچھ سہولیات نہیں تھی۔ لیکن اس کے بعد یہ سوسائٹی 5 سے 7 سال کے اندر اتنی گرو کی ہے۔ یہ ٹیولپ بلاک میں کے مناظر آپ دیکھ رہے ہیں، تو ٹیولپ بلاک کے اندر اتنی زیادہ ترقی اور اتنی زیادہ لوگوں نے گھر بنائے ہیں کہ اس کی میں خود یعنی شاہد ہوں، کیونکہ ایک ایک گھر بنتا دیکھا ہے، ایک ایک اینٹ یہاں پہ لگتی دیکھی ہے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ بھئی یہ میرا گھر ہے، یہاں پر میں نے 7 سال گزارے ہیں۔ یہاں پہ مینجمنٹ کی بات کریں تو مینجمنٹ نے ہمیشہ تعاون کیا ہے۔ اگر پارک ویو سٹی میں کسی قسم کا معاملہ آتا ہے تو سب سے پہلے انتظامیہ کو بتانا چاہیے۔ اب بہت ساری سوسائٹیاں ہیں جن کے والی وارث ہی نہیں ہیں،
तो हमें पार्क व्यू सिटी का रहायशी होने के नाते ये इस बात की खुशी है कि यहाँ पे हमारा दुख दर्द सुनने के लिए मौजूद हैं। इंतज़ामिया हमसे ज़्यादा एक्टिव नज़र आई है और इंतज़ामिया ने दिन रात मेहनत की है। जब बांधा जा रहा था उस वक्त भी यहाँ पे पूरी मशीनरी मौजूद थी जिसने पूरी एफर्ट की कि ये बंद जो है कायम रहे। लेकिन जाहिर है पानी, इतना बड़ा रेला जो है हमने कभी भी नहीं देखा ज़िंदगी के अंदर, और उसका नतीजा ये हुआ कि बंद टूटा। बंद टूटने के बाद भी उन्होंने आगे भी छोटे छोटे बंद लगाने की कोशिश की ताकि पानी आगे ना आए। बहरहाल ये वो इलाका है ट्यूलिप ब्लॉक जो कि उससे महफूज रहा। इससे आगे जितने हैं वहाँ पर पानी आया। अब प्लाटीनियम की ब्लॉक करें तो प्लाटीनियम ब्लॉक, मैं ये बात बार बार कह चुका हूँ अपनी वीडियोस के अंदर कि पार्क व्यू सिटी का 75% एरिया जो है वो ज़ेरे आब आया, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। डायमंड, क्रिस्टल और प्लेटिनियम ब्लॉक, ये यहाँ पर पानी आया है और जिनके सामान नीचे पड़े थे उनके लाखों के नुकसानात हुए हैं, जिसका अजाला इंतज़ामिया ने यकीन दहान कर रही है कि वो पूरा करेंगे। अच्छा, अब मामला ये है कि डिज़ास्टर है, डिज़ास्टर की सूरत में जो है चीज़ें ऐसे ही होती हैं, इसी तरह ही नुकसानात होते हैं और ज़ाहिर है इसके ऊपर कोई दो राय नहीं है, लोगों के बड़े नुकसानात हुए हैं। तो मैं तो यही बात करूँगा कि जिनके नुकसानात हुए हैं उनको अल्लाह पाक सब्र दे। मैं तो ये नहीं कह रहा हूँ कि जनाब यहाँ पे नुकसानात नहीं हुए। हाँ, ये ज़रूर हुआ है कि डिज़ास्टर आने के बाद की बात करें तो 2 दिन के अंदर रावी भी नीचे चला गया और सारा पानी जितना था वो सारा का सारा पानी भी जो है वो नीचे चला गया। अभी मैंने जो 31 तारीख को वीडियो लगाई थी उसमें तमाम ब्लॉक्स में से पानी निकल चुका है। अब घर की बात करें तो घरों में से जो है सारा पानी निकल चुका था 31 अगस्त को। हाँ, तबाही के मनाजर ज़रूर मौजूद थे। अब केस स्टडीज़ होती है, हम केस स्टडीज़ की बात कर लें तो केस स्टडीज़ के अंदर अगर हम जाएंगे तो केस स्टडीज़ में देखें बर्बादी की दास्तान तो अपनी जगह मौजूद है। तो अगर हम लोगों को बर्बादियाँ दिखा के व्यूज़ लेंगे तो ये कोई अच्छा तरीका कार नहीं है। हम अब बात करें हम ये देखिए, एक प्लॉट आपको खाली नज़र आ रहा है। अब इस प्लॉट में पानी है, अब ये पानी बारिश का पानी है, ठीक है। जो खाली प्लॉट हैं उनके अंदर पानी मौजूद है, बारिश होती रहेगी तो पानी रहेगा, जब भी बारिश आएगी तो पानी उसके अंदर आएगा। ये तो कोई थ्योरी, इससे तो इख्तलाफ नहीं किया जा सकता। लेकिन देखें, 2 तरीके हैं चीज़ को दिखाने के। एक है कि आप यकदम ऐसी जो है वो चीज़ें बना दें कि यार आपको लगे कि जनाब यहाँ पे तबाही फैल गई है, ये हो गया वो हो गया। जिस रात ये डिज़ास्टर आ रहा था इस सोसाइटी के अंदर, मैं भी उधर मौजूद था, मैंने भी वीडियोस बनाई, लेकिन मैंने वो वीडियोस शेयर नहीं की क्योंकि आपकी अखलाकी ज़िम्मेदारी होती है कि आपको खैर की तरगीब देनी चाहिए, लोगों को हौसला देना चाहिए। अगर आप पैनिक सिचुएशन क्रिएट कर देंगे तो हर जगह पे मैस क्रिएट हो जाएगा। आप देखेंगे तो भगदड़ मचने से हमारे सामने मौजूद है, भगदड़ मचने से बहुत बहुत सारे जो है भगदड़ मचने से हादसा हुए हैं। सऊदी अरब में देखते हैं, मुख्तलिफ जगहों पे जहाँ पे भी रशी सूरत हाल होती है वहाँ पर भगदड़ मचने से बहुत ज़्यादा नुकसान होते हैं। तो हमें ज़िम्मेदारी का एहसास होना चाहिए, हमें ज़िम्मेदारी का सबूत देना चाहिए कि भाई जहाँ पर भी आपको लगता है कि इस तरह की पैनिक सूरत हाल है वहाँ पर हौसले की ज़रूरत होती है आपके वाम को, ना कि जो है आप हमेशा बुराइयां ही करते रहें। तो भाई सीधी सी बात है, मेरा घर यहाँ पर है, मेरा दिल यहाँ पर है और मैं यहाँ का रहायशी हूँ। तो मैं इस हवाले से ना तो मैं किसी जो है किसी भी सोसाइटी का नुमाइंदा हूँ और ना ही मैं किसी इंतज़ामिया के बिहाफ पे बात कर रहा हूँ। मैंने जस्ट एक रहायशी होने के हवाले से अपनी ज़िम्मेदारी पूरी की है और वीडियोज़ ये बनाई हैं कि भाई मैं अपनी इंतज़ामिया के साथ, पार्क की इंतज़ामिया के साथ जो है वो खड़ा हूँ और यकीनन जब तक यहाँ पे हूँ मैं उनके साथ हूँ। उनकी एफ़र्ट्स मेरे सामने हैं, उनकी मेहनतें उनके सामने हैं। मेरे सामने नज़र आ रहा है कि मेरी इंतज़ामिया इन 2-4 दिनों में बिल्कुल सोई नहीं है। उन्होंने स्पोर्ट कैंप लगाया, उन्होंने सारी चीज़ें लगाई, जो हो सकता था उन्होंने किया। लेकिन फिर उसके बाद पानी निकालने वाले मामलात, यहाँ पे सारी मशीनरी मौजूद थी। तो मैं तो ज़ाहिर है देखूँगा कि भाई उन्होंने एफ़र्ट्स क्या की। तो एफ़र्ट्स, यस एफ़र्ट्स आर देयर, तो मैं तो उनके साथ हूँ। बाकी
यकीनन साथ जो थीम पार्क है, अब देखें थीम पार्क का डिज़ास्टर देखें, वो बहुत बड़ा डिज़ास्टर है। वहाँ पर लोगों की, लाखों की, करोड़ों की जो मकानात हैं वो पूरे के पूरे ज़ेरे आब आ गए। अब उसके ऊपर कोई बात नहीं करेगा, ठीक है। सबको बात करनी है तो वो पार्क व्यू सिटी, ऐसे लग रहा है कि सैलाब सिर्फ़ और सिर्फ पार्क व्यू सिटी में आया। पूरे पंजाब में कुछ नहीं हुआ, और यूँ लगता है कि पूरा पंजाब ही जो है गुज़रगाह है दरिया की। तो वो नतीजा ये है कि सारी जगहों पर सैलाब है, ऐसा नहीं होता। डिज़ास्टर्स ऑलवेज़ देयर। 1988 में जब सैलाब आया तब तो कोई जहाँ पे पार्क व्यू सिटी का वजूद नहीं था, उस वक्त भी ये क्या कहते हैं सैलाब आया। 1973 में आया, 2010 में आया, 1992 में, इसकी हिस्ट्री है पूरी एक। लेकिन करना क्या है, इसके लिए आपको प्लानिंग करनी होती है अपने आप को महफूज बनाने की, जो कि गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है। गवर्नमेंट को चाहिए इस मामले, इस हवाले से इक़दाम करे ताकि जो है चीज़ें अच्छे तरीके से मैनेज हों। डिज़ास्टर की सूरत में हमारा नुकसान कम से कम हो। तो अपना ख्याल रखिएगा। इस सैलाब के अंदर लोगों ने अपना माल मवेशी जो है वो कुर्बान किया है, फसलें कुर्बान की हैं, घर कुर्बान किए हैं, इसके अलावा जो सामान घर के अंदर मौजूद है वो सारा कुर्बान किया है। तो ये डिज़ास्टर में जो है सब कुछ हुआ है। अल्लाह पाक सबको हौसला दे, और दुआ करें कि अल्लाह ताला इस आफत से हमें जल्द अज जल्द निजात दे। क्योंकि बारिशें, या आपको ये मौसम नज़र आ रहा है, इतना खूबसूरत मौसम है, लेकिन इस मौसम के अंदर जो मसला है वो ये है कि पहले हम इस शायर लोग इसको हम इंजॉय करते थे, आज आज सूरत हाल ये है कि ये मौसम अच्छा तो लग रहा है लेकिन तबीयत को उस तरह भला नहीं लग रहा। तो बहरहाल अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। वस्सलाम।